عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا لطيف 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 لطيف يا 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 لطيف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 استغفر الله إنه كان غفارا كان غفارا استغفر الله إنه 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 كان غفارا
كان غفارا استغفر الله إنه 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 كان غفارا لا إنه كان غفارا استغفر الله 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 إنه كان غفارا لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين 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 لا إله إلا الله كل مبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين 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 لا إله إلا لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا 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 قيوم برحمتك أستغيث حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت لا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي كافي مزيدا
يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لمولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدر مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لمولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدر مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لمغلق والخادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت بأعوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبينا العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لحظة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله ذلك وجمع بيننا وبينه يا الله وجمع بيننا وبينه كما جمعت بين روحي والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روح لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها الغاية من جميع الخيرات في الحياة وعبد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد يا نبي الرحمة إنا نتوجه بك إلى ربي في حاجاتنا لتقضى. اللهم شفه فينا وقت حاجاتنا وحاجة أعضاء الجمعية هذه ودبر أمورنا وأمورهم أحسن تدبير واخضر لنا ولهم الصالح في كل شيء وارزقنا وإياهم القوة والصحة والعافية واحفظنا وإياهم من الأمراض والعوارض والآفات والسحر والعين واحفظ أهلنا والطلاب والمعهد والمدرسة والبيت والمال والعيال وانصرهم على جميع الأعداء ورد كيدهم في نحرهم آمين 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 يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر أسرار الفاتحة. Jik 2 1
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi wa ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu wa awamurna wa yarzuqna fahman na'lamu bihi kaifa najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hadzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana baba rahmatik wansur alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala amma ba'du faqad qala arif billah Amirul Aulia Al-Imam Ibn As-Sakandari thumma Asy-Syarih Al-Imam Abdullah Syarqawi rahimahumullah ta'ala bihima wa ada alaina min barakatihima wa asrarihima bi khanfi darin amin. Qala rahimahullah wa radi anhu wa ja'al li min ladunka sultanan nasira yansuruni wa yansuru bi wa la yansuru alayya tansuruni ala syuhudi nafsi. Qala rahimahullah wa radi anhu wa ja'al li min ladunka sultanan nasira. Nggih. Qala rahimahullah wa ja'alan mungkin dadosaken panjenengan Gusti niki mengambil Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 80 wa ja'al li min ladunka nasira wa ja'al mungkin dadosaken panjenengan Gusti li kangge kula min ladunka saking ngersa panjenengan Aimin indika tegese sanga ngersa panjenengan bila wasitotin kelan tanpa pelantaraan saking Allah tanpa pelantaraan wala illatin lan ora sebab ora maksudnya tanpa sebab wala illatin lan tanpa sebab min nafsi sangka awak kula sultanan dadosaken sultanan ing hujjah ing kebenaran ing kekuatan dalil ai hujjatan dikasih hujjah dalil qahiratan kang ngalahaken kang rubuh sisa qahiratan kang ngalahaken nasira tur kang bantu nguataken nulungi nasira tur kang bantu to nulungi to nguataken ai muqawwiyan tegese sultan kang nguataken wa mu'inan lan kang bantu kang nulungi wa mu'inan lan kang bantu kang nulungi wa huwa utai sultanan nasira iku madadun peparing anugerah iku madadun peparing ilahiyun kang bangsa pangeran. Yakti kang nekani apa madad ilahi yakti kang nekani to kang bakal nekani apa madad ilahi min hadratil haqqi saka ngersani Allah kang hak min hadratil haqqi saka ngersani Allah kang hak. Kita mungkin akan sering ketemu kalimat hak dan kitab tasawuf yang dimaksud Allah. Jadi kalimat hak mungkin sering kita panggihi di kitab-kitab tasawuf yang dimaksud adalah Allah. Subhanahu khalimu suci sapa al-haq. Subhanahu khalimu suci sapa al-haq fala yusadimu mongko ora bakal nabrak. Fala yusadimu mongko ora bakal nabrak ngelawan. Fala yusadimu mongko ora bisa ora bakal nabrak
hu ing madatun ilahiyun apa syai'un suwi-wiji illa damagha angin ngalahaken to ngejuraken illa damagha angin ngalahaken to ngejuraken apa madat ilahi hu ing syai' illa damagha angin ngejuraken ngalahaken apa madat ilahi hu ing syai' wa dhahabalan bakal sirna bakal ilang apa syai' bihi kelawan madat ilahi wa dhahabalan bakal ilang bakal sirna apa syai'un bihi kelawan madat ilahi. Pitulung mau Sultanan Nasira mau yang suruh kang nulungi apa sultan ni ing kula ala nafsi ngalaken nafsu kula ala nafsi ngalaken ing atase nafsu kula dan bisa menolong dirinya untuk lepas dari nafsu wayan surulan nulungi apa sultan bi kelawan ingsun ahbabi ing pira-pira kekasih ingsun dan jadi kekuatan untuk membantu teman-teman ahbabi ing pira-pira kekasih kula waman lan wong ta'allaqa kang gantung kang kumantil kang gelantung sapa men bi adyali kan pira-pira Adial niki bangsane nyamping sarung apa sewek apa rok apa celana yang dibuat gandulan di paling bawah dibuat gandulan adial dailun ta'allaqa kang cekelan kang gantung sapa man bi adyali kan pira-pira nyamping kula bayani ahbabi man minal ikhwani saking pira-pira sedulur muslimin warufaqa lan pira-pira kanca jadi yang surubin iki sultan yang juga bisa membantu teman-teman bukan hanya saya tapi teman-teman saya juga wala yang surulan orang bantu apa sultan alaiya melarati kula membebani kula bahkan sampai ngalahno kula walayan surulan ora bantu apa sultan alaiya melarat ing atase kula sehingga membuat ruwet nyerimpeti sehingga gagal nafsi walayan surah alaiya apa nafsi atau nafsi nggih nafsu kula nafsi awak kula wala akhadan wala yansurulan orang bantu apa sultan aliyah melatih sula bantu nafsi ing nafsu kula aja sama nafsu kula menang wala akhadan ora ing wong suci wala akhadan ora ing wong suci min a'dai saking pira-pira mungsu kula min a'dai saking pira-pira mungsu kula al-batina kang batin mungsu kang bangsa batin gak ketok mata wadzahirolan kang zahir kang tampak summa fassaron kari nafsiri sapa Imam Ibnu As-Sakandari musannaf summa fassaron kan nafsiri sapa musannaf Imam Ibnu As-Sakandari nafsiri nika Sultanan Nasira nika ansrata ing bantuan al-matlubata kang den suprih fi haqqi nafsihi innal hae awae musannaf bi qaulihi oleh nafsiri nafassara ya nafsiri bantuan yang memang diinginkan untuk kemenangan dirinya, teman-temannya, bukan yang nyerimpeti. Ditafsiri biqauli kan dawi musannaf tansuruni ala syuhudi nafsi tansuru kang bela panjenengan Gusti tansuru kang nulungi panjenengan Gusti ing kula ala syuhudi nafsi ing atase nyekseni nafsu kula
ala suhudi nafsi ingeti nyekseni nafsu kula dadi bisa kontrol bi alla usyahida klenta ora nyekseni kula bi alla usyahida klenta ora nyekseni kula laha maring nafsi fiklan ing penggaweane nafsu wala harakatan ora obahe nafsu wala harakatan ora ing obahe nafsu wala sukunan lan ora ing menenge nafsu. Jadi diamnya nafsu itu juga menipu. Bal usyahidu balik nyekseni kula annal muharrika setune zat kang ngobahaken annal muharrika setune zat kang ngobahaken nafsu ngobahaken semuanya al musakkina kang ngantengaken muharrik yang musakkin al musakkina kang menengaken kang ngantengaken iku huwa utawi muharrik al musakkin iku anta panjenengan Gusti iku anta panjenengan Gusti iku tafsir daripada Sultanan Nasira wa tafnini atau watufnini lan ngicalaken panjenengan ing kula watufni diki afna yufni watufni nilan ya kok iya mesti ini tansuruni watufni ini sama mestinya ya yang suruni pakai iya juga yeah. Kalau yang suruni ya balikin yang Gusti Allah nek tansuru ya, nek yang suruh nganggo ya sama dengan yang di atas ya yang suruni wa yang surubi wala yang suruh alaiya sama tapi wa fi nusatin pakai tak tansuruni jadi di tanwek lah di macam-macam lah tansurkan karena melihat penolong hanya Allah maka berubah menjadi khitab ya. Domir mukhatab kalau depan domir gaib sama sebetulnya sami di gaya sakit gawean sakit yang suruh kang bela panjenengan ing kula ala syuhudi nafsi ing atase nyekseni nafsu kula wayufni nilan ngenafekaken ngilangaken Gusti Allah nek kalau ya kalau tak panjenengan sama dengan yang suruni kang nulungi Allah nek ing kula nek tan suruni nulungi panjenengan Gusti nek ing kula wayufni lan ngilangaken Allah ning kula anda irati khisi sangka puterane utawa ubengane rasa kula anda irati khisi sangka puterane utawa ubengane rasa atau perasaan kula. Jadi rasanya sudah ndak ikut-ikut, semua Allah. Rasa hilang. Ai amma dikese perkara ya duru. Kang mubeng bikilan ma apa khisi rasa kula. Yang dimaksud khisi ini ya 5 panca indera ini. Ya mata, pendengar, hidung, pengicip, ini tangan pendemek, penyentuh. Ya dur bi khisi apa rasa kula, rasa kang 5 mau wa yudrikulan nemu apa khisi hu ing ma, ndak bisa sudah. Wa huwa al-mukawwanat. Wa huwa utawi dairati hissi iku al-mukawwanat pira-pira makhluk kang den ciptakaken. Fala ata'allaku mengko ora gumantung kula biya kelawan mukawwanat. Kula cuma gantung di bentang Allah. Wala usyahidu lan ora nyekseni kula minha sangka mukawwanat. Ora nyekseni menaf'an bisa migunani. Wala dharran ora bisa mbahayani. Jadi teman
langit, bumi, lawan semua tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa membahayakan, hanya Allah. Bal usaidu balik nyakseni kula annan nafi'a sunutai zat kang paring manfaat, annan nafi'a sunutai zat kang paring manfaat, ad-dharra kang bisa bahayani, tur bisa bahayani iku watai an-nafi' ad-dhar, iku watai an-nafi' iku anta panjenengan Gusti. Wa huwa ula lantai mengkono akeh alladzina ya haula nasarahumullah taala. Nasar kang belani hum ing haula sapa Allah taala, Allah taala. Wa nasar belani sapa Allah bihim kan haula ing kanca-kancane, ing kaume, ing golongane, walam yansur lan ora belani sapa Allah alaihim melarat ing atase haula. Iku hum utai haula iku ad-dhanain. Iku ad-dhanainu pira-pira iku ad-dhanain pira-pira wong kang padha medhit. Maksudnya tidak mau mengakui kebaikan. Allah yang akeh idza adhara, idza udhirat nalikan den pertelaaken sapa wahidun wong siji minhum sangka haula, minhum sangka haula fi asrin ing dalem siji mangsa, fi asrin dal uta usrin fi asrin dalem siji waktu siji mangsa, hasil kang hasil bi kelawan wahid apa naf'u piguna, at-tamu kang sempurna li ahli maring ahline wahid, wa amad dalan paring maringi peparing, wa amad dalan maringi peparing hum ing haula sapa Allah bisa babi kelawan sababe wahid, wa hum khalita haula iku la yashuruna ora padha rumangsa, iku la yashuruna ora padha rumangsa, iku la yashuruna ora padha rumangsa, ora ngerti lah karena dia sudah tenggelam dengan semua itu anugerah Allah. Walaupun diartikan ad-dhanain ini orang yang bakhil yang dalam kebaikan maksudnya. Bakhil terhadap dirinya. Tidak memunculkan dirinya. Itu maksudnya. Hadirin hadirat, mutakharrijin mutakharrijat, muridin muridat, salikin salikat, musyahidin musyahidat, sesepuh bini sepuh aji sepuh, para pemirsa khususnya TV 9 dan dalam kesempatan-kesempatan yang lain, alhamdulillah kita hari ini tasih keparingan anugerah dari sekian anugerah saking ngersanipun Allah, paringi waras, paringi sempat, paringi kemampuan sakit nambah kebaikan-kebaikan kita khususnya pada hari ini yang sangat insyaallah sangat luar biasa manfaat dan pigunone untuk penyempurnaan amal-amal kita semua ini. Kalau wingi sampun diajari dening Imam Ibnu Sakandari tentang doa supaya kita ini selalu selamat, selalu ditolongi dening Gusti Allah. Setiap langkah tidak kejebak. Nggih, dengan jebakan-jebakan Batman, kan nikah ada jebakan Batman. Ketoke mulus ternyata ini bermasalah. Ketoke menyenangkan tapi ternyata membuat ruwet kehidupan kita. Nah, doa-doa niku juga mengandung sebuah ajaran, keyakinan, ajaran di dalam kita membuat sikap, terutama di dalam era yang sudah tidak menentu ini. Era yang disebut era disrupsi, era yang tidak jelas. Era-era yang disebutkan di Nabi disebut Yaumul Haraj. Kita banyak ketemu orang-orang bertopeng
yang kita kira baik ternyata jelek. Banyak jebakan-jebakan. Dan hari ini banyak sekali jebakan-jebakan itu mulai merambah sampai ke sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat-sahabat yang paling top hadisnya, periwayatannya niki ditembak, maksudnya jadi sasaran tembak untuk dijatuhkan. Dan ini jatuh, ya tinggal berapa dalile agama niki, nggih, ngoten. Jadi kepintaran mereka pun lama memang, para orientalis, para orang-orang liberal, orang-orang yang mungkin coba-coba hidup menjadi pesanan, ya mungkin karena terhimpit masalah utangnya akeh misalnya, coba-coba makelaran agama niki sakniki kathah. Mungkin kalau terangkan di akhir pengajian ini, mila kita diberi tuntunan agar berdoa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin, itu sebagaimana di dalam Al-Qur'an ngaten. Ini doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni. Niki harus nek sakit kita baca, mau kemana, datang dari mana, baca ini Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Nah, niki Al-Qur'an wonten teng Al-Qur'an niku. Nggih. Saged sampeyan tingali min surat Isra ayat 80, waja'li millatunka sultanan nasira. Dan sebelumnya ada ayat yang menyatakan teng mriku istafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'idumus syaitanu illa ghurura inna ibadi laisa laka alim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Yang mana ayat ini menjelaskan betapa iblis dan semua jaringan-jaringannya, nggih, kelompok-kelompoknya, di situ ada liberal, ada para orientalis yang jahat. Tapi wonten orientalis yang memang dia mempelajari agama Islam, bahkan sampai apal Quran, apal tafsir, tapi hanya sekedar untuk pengetahuan. Orang-orang barat mempelajari tentang Islam. Okay. Jadi masih ada masih ada ininya, jujurnya. Tapi ada orientalis yang memang tujuannya untuk mengacak-acak Islam. Menghafalkan Quran, tafsir, hadis, apal, bahkan kitab-kitab hadis banyak dicetak di negara-negara kafir. Ya tujuannya itu tadi. Ya di samping ada riwayat menyatakan innallaha la yu'ayyidu hadzal birrajulil fajir. Allah akan memperkuat agama ini dengan manusia-manusia yang fajir. Ya, digerakno dening Gusti Allah. Tapi sebetulnya dia musuh. Ngaten. Nek ayat ini kita pelajari mulai 71 itu di Isra, luar biasa. Kita ini hidup seperti sudah di sarang penyamun, dikelilingi oleh musuh-musuh baik zahir batin, terutama jaringan-jaringan iblis yang siap sewaktu-waktu untuk membuat kita niki membuat kita niki sesat, ya, sesat dalam kebaikan, sesat dalam kebenaran. Wa adallallahu ala ilmin, Allah akan menyesatkannya. Justru dia dalam keadaan pinter, dalam puncak ilmu keilmuannya disesatkan oleh Allah. Dan niki jadi angel, nggih, iman niku angel. Nggih. Jadi taufik hidayah Allah itu luar biasa. Nggih.
kita dianugerahi ini Masya Allah pun gimana. Jadi ayat ini wastafsid manusia tak minkum, jawaban Gusti Allah tentang iblis, yang mana iblis ini minta dipanjangkan usianya sampai hari kiamat, hari kebangkitan. Artinya apa? Ada intrik-intrik permintaan iblis niki maunya dia tidak mati, ngoten lho. Makanya njaluk Gusti Allah, ya Allah, andirni ila yaumil ba'atsun, berikan saya hidup kesempatan sampai hari kebangkitan. Lah hari kebangkitan kan setelahnya tidak ada kematian. Nek sedaya niki dibangkitkan setelah mati semua, para malaikat juga meninggal, semua meninggal, baru dibuka hari kebangkitan. Hidup semua. Lah, yang diminta iblis itu ya hari kebangkitan itu. Andirni ila yaumil ba'atsun. Hidupkan kami gampang ini sampai hari kebangkitan. Pinter iblis itu. Ya maunya dia tidak mau mati selamanya. Karena setelah kebangkitan hidup terus. Dijawab dengan insyaallah innaka minal mundharin. Ya tak kei. Saya beri kamu kesempatan hidup lama, tapi ila yaumil waqtil maklum, hanya sampai batas waqtil maklum, yakni kematian secara massal semuanya. Trompet kematian ditiup, kamu mati. Nah itu. Jadi tidak diijabahi dengan gampangnya, ditolak doanya. Walaupun ada sebagian yang diberi kesempatan. Tujuannya apa? Dia minta hidup lama hanya untuk menyesatkan kita. Mencari pola-pola kita ini sesat. Sesat pikiran, sesat amal, sesat keimanan, kita wis Islam, sekolahnya kemana-mana, luar negeri, ya. Gelarnya renteng-renteng, semua pendidikan, semua niki diayai kabeh, ngaten. Tapi Allah menutup satu hidayat, satu taufik padanya. Pinter-pinter, apal, kitab-kitab apal. Tapi di situ tiba-tiba selewat. Nah, masa niki mulai muncul mana? Sebetulnya sudah lama ini, ngeten-ngeten iki. Yang menganggap Sayyidah Khadijah itu tidak pernah masuk Islam, ngeten iki lho. Nggih. Sayyidah Khadijah itu istri Rasulullah, masih tetap dalam agama yang lama. Tapi Rasulullah membiarkan. Ya, bahkan Rasulullah tidak masna, tidak sulasa, tidak kawin lagi di masa Sayyidah Khadijah itu karena segan dengan Sayyidah Khadijah, karena dalam ajaran Kristen itu tidak boleh. Okay. Masna sulasa ruba itu tidak boleh. Itu omelannya orang-orang orientalis yang sudah lama. Lah saat ini kata anak-anak kita, bukan anak-anak, dari segi usia pun dan sekolah kemana-mana. Ya sinten itu, ya Cak Min, Cak Hu, Cak Ri, Cak Simen Temale niku. Ini untuk mengaburkan. Ya. Sampai pernah dulu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang riwayat hadisnya paling top. Tidak ada sahabat yang bisa nandingi riwayat hadisnya sahabat Abu Hurairah. Sehingga hukum-hukum yang kita dapatkan itu kebanyakan riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Padahal sahabat Abu Hurairah itu baru masuk Islam. Kumpul kali Kanjeng Nabi itu hanya 3 tahun. Tapi riwayatnya bisa mengungguli riwayatnya sahabat-sahabat senior. Sahabat Abdullah bin Umar yang lama, yang selalu ngintili Kanjeng Nabi. Sahabat Abdullah bin Umar niku kalau mendengar Kanjeng Nabi pernah datang di suatu tempat dan sholat di sana, dicari tempatnya itu. Dicari, ketemu, sholat dia di situ. Ini bekasnya Rasulullah sholat di situ. Jadi napak tilas terus. Sampai-sampai sahabat Abdullah bin Umar ingin tahu bagaimana cara Rasulullah itu naik ke qadil hajat. Nah itu duduknya seperti apa, bagaimana posisinya, dia ingin tahu. Sampai pernah naik atap rumahnya Sayyidah Hafsah. Nah Sayyidah Hafsah itu kan mbak Yunya. Sayyidah Hafsah itu kan istri Rasulullah SAW
putri sahabat Umar. Lah sahabat Abdul Umar iki naik wuwungan lah gampangan iki pengen ro kepen Rasulullah posisi dalam buang hajat ini, bukan ingin tahu aurat Rasulullah, enggak. Orang lihat aurat Rasulullah buta. Ya. Hanya kepingin lalu dipraktekkan. Saking lo itu kalah dengan riwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lo ini disikat ambek para orientalis. Dianggap Abu Hurairah itu pembohong, banyak bohongnya. Bahkan pernah dipukul oleh sahabat Umar sampai menangis karena terlalu banyak riwayat hadisnya. Itu dibuat-buat, enggak benar itu. Ya pernah memang sahabat Umar dipukul kanjeng Nabi, sahabat Umar bukan karena masalah bohongnya. Suatu ketika Rasulullah merintah Abu Hurairah, bawakan ini terompahku. Nanti kalau kamu ketemu dengan orang, sahabat lah, dia iman, yakin. Pokoknya iman seperti yang kita ajarkan, beri berita gembira dia, dijamin surga. Lalu dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah. Ternyata orang yang pertama kali ketemu itu sahabat Umar. Nah sahabat Umar ini tidak pakai senang dengan kalau masih ada Quran, Quran saja, tidak usah ini. Bukan berarti anti hadis sahabat Umar itu. Saking hati-hatinya sahabat Umar. Tidak dikabari beri itu. Dipukul sahabat Umar. Kamu ada-ada saja itu. Sampai terjengkang. Lalu datang sahabat Rasulullah sambil menangis. Ya Rasulullah, saya dipukul oleh Umar. Lah, sahabat Umar ikut di belakangnya. Apa benar Umar? Iya Rasulullah, dia bicara masa tiap ketemu orang dia pakai sandal panjenengan katanya diutus dan bilang siapa yang iman pada Allah dan Rasulnya dan yakin ini masuk surga. Loh, iya memang saya yang perintah Umar. Jangan kau lakukan lagi Umar. Iya tapi Rasulullah begitu-begitu itu jangan dibuat ini. Nanti orang-orang mudah dalam Islam ini cuman ngendelno apa ketok terompai kanjeng Nabi lalu yakin iman ada itu biar Islam itu kuat. Bagaimana ini? Ya. Hanya itu saja sahabat Umar itu orang yang dan terbukti sahabat Umar tidak benci kepada Abu Hurairah. Waktu sahabat Umar menjadi khalifah, sahabat Abu Hurairah dijadikan gubernur di Bahrain. Jadi sahabat Umar itu pernah menjadi gubernurnya sahabat Umar. Jadi tidak benci, justru dipercaya. Bahkan untuk kedua kali ditawari lagi sahabat Umar. Waktu datang dari Bahrain bawa uang banyak, dimarahi. Dari mana kamu kan uang banyak ini? Jangan-jangan kamu menjual agama, istilahnya gitu. Ya Khalifah, ini hasil tangan saya. Ternak saya berkembang biak. Dagangan bisnis saya berkembang. Dan ini hasilnya. Terus diselidiki semua. Oh, betul. Tidak bohong sahabat Abu Hurairah itu. Akhirnya tawari, kamu mau jadi gubernur lagi? Gitu. Ditawari sahabat. Lah, begini-begini oleh orang-orang idealis dan orang yang tidak ya minta pesanan-pesanan itu mau dibayar biro dek. Ya. Yo. Mungkin cuma coba-coba, mungkin karena memang dia sudah menjadi antek-anteknya. Gitu. Ini hati-hati. Makanya Rasul jawab al ilmu nurun fandur amman ta'khuduna dinahu. Ilmu itu cahaya. Nur. Ambillah cahaya itu dari ahlinya. Orang yang betul-betul sudah teliti hal ikhwalnya, perilakunya, tidak pernah bohong, tidak pernah. Hati-hati karena nur. Jangan karena orang itu sudah gelarnya renteng-renteng, ditulis untuk buku nintek, gelari durung tek. Saking banyaknya gelar. Jangan karena itu. Bagaimana sikap-sikap ini? Ini mulai ramai sekarang ini. Ya, di luar itu lah orang yang imannya jadi ada combinya lah. Ada sing di belakangnya itu sing bagian ada jeragannya lah. Nah, itu ya. Jadi mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja
sidqin. Biar ndak tertipu kita. Ya. Masuk di tengah-tengah masyarakat, ketemu orang benar, keluar dari masyarakat juga keluar ketemu dengan yang benar. Itu doa yang selalu kalau bisa kita lakukan tiap hari, keluar masuk kita doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya. Kalau kita lanjut, ya ada itu lanjutannya di ayatnya, waja'alli min ladunka sultanan nasira, seperti yang saat ini kita kaji. Ya, jadi di surat Isra itu, wah kalau saya terangkan tidak selesai. Mulai itu wastafziz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib alim bi khailika wa rajika wa syai'in fil amwali wal auladi wa adhum wa ma ya'idumus syaitanu illa ghurura. Wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Ini doa yang sekaligus menjadi pegangan hidup kita, kelanjutan daripada Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja. Maksudnya apa? Ya Allah, berikan aku kekuatan sultan nasira, kekuatan untuk diriku ngatasi diriku sendiri. Karena dalam diri kita ini ada musuh, ada lawan yang tidak kelihatan. Ya. Yang menjadi temannya setan. Setan mengganggu dari luar lah katakan, di dalam inas. Dan tipu daya setan itu halus tidak terasa bagaikan aliran darah. Ya. Bagaikan aliran darah. Tidak terasa. Karena juga ada bantuan dari dalam itu tadi. Makanya waja'alli min ladunka sultanan nasira. Hujjah yang mampu memukul mundur nafsu, setan, dan semuanya. Kita ini kan makhluk dohir tampak yang selalu menjadi potensi permainan makhluk-makhluk yang tidak tampak. Pokoknya begini kaidahnya. Di barang yang tampak, mana barang yang tampak, makhluk yang kelihatan mata pasti kalah dengan makhluk yang tidak tampak. Pasti itu. Kita yang dohir fisik ini kan disetir hati, disetir kemauan, disetir kudrat iradat kita. Kudrat iradat kita tidak tampak. Lah, kudrat iradat kita ini masih ada batasannya. Makhluk disetir oleh kudrat iradatnya Allah, lah gitu. Nah, ini kudrat iradat tidak tampak. Setan juga tidak tampak, iblis tidak tampak, nafsu tidak tampak. Makanya kita kalau ingin mengalahkan mereka, kita harus minta bantuan Allah. Ya. Fasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bentuk-bentuk kita mohon pertolongan Allah. Baik itu yang suruni, yang membela, memenangkan peperangan yang ada dalam diri kita. Kula panjenengan ini sebetulnya tiap hari ini perang terus dalam hati. Mungkin gak kerasa. Ya. Malaikat dengan setan ini terus perang royoan. Ya, dulu saling mendahului. Hati kita ini menjadi rebutan. Tapi tidak terasa. Ya Allah berikan kekuatan dan kemenangan untuk menghadapi lawan-lawan yang seperti itu. Yang suruni wa yang surubi. Bukan hanya untuk menolong saya, juga teman-teman, santri-santri, sahabat, keluarga. Ini wayan surubi. Karena Allah juga secara syariat Islam juga menjadikan wasilah-wasilah. Makanya kenapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus? Allah kan kuasa mengislamkan manusia semuanya. Tanpa ada Rasul, tanpa ada Nabi. Allah kuasa. Kecil itu. Tapi kenapa Allah mengutus? Nah ini. Itu hak Allah. Di samping menurut akal manusia itu sangat makul, masuk akal, ya, sangat
maksudnya bisa diterima. Karena utusannya itu sejenis dengan yang diutus. Bayangkan kalau utusannya itu malaikat misalnya. Untuk menyampaikan Islam, wah ya rembek semua kita. Malaikat itu tidak kenal toleransi. Karena tidak merasa pernah ngantuk, tidak pernah lapar. Wes pokoknya tidak mau sholat gibeng malaikat. Jadi banyak orang berangkat jamaah ke masjid, ke musola, pulang ada yang kakinya patah, ada yang kepalanya berbalik ke belakang, ada yang hidungnya pindah. Kenapa? Ditampari oleh malaikat. Malaikat tidak punya toleransi, tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Terus pokoknya perintah ya perintah sudah. Tidak doyan nasi, tidak doyan suap. Ya. Tidak bisa kita. Makanya diutus. Karena tahu Rasulullah juga pernah lapar. Pernah ini berumah tangga. Jadi menyesuaikan. Fleksibel. Oh orang ini masih baru. Masih perlu dididik, diajari. Diterapkanlah cara-cara. Oh orang ini dengan bahasa yang tinggi tidak mampu disederhanakan bahasanya. Itu Allah memakai wasilah. Umpama tidak pakai wasilah, kuasa Allah mengislamkan kita ini Islam tanpa ada nabi. Nah ini wayan surubi ini juga masuk bagian dari wasilah. Ada orang melakukan kebaikan ke temannya. Oh berarti Allah memberikan kebaikan lewat si A kepada sampean. Lalu syariat memberikan bimbingan. Ucapkan terima kasih kepada dia. Walaupun kamu tahu yang memberi itu Allah, bukan dia. Dia hanya lewatan. Ucapkan terima kasih. Makanya ada hadis, malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak mensyukuri manusia, berarti dia tidak mensyukuri Allah. Jadi syariatnya kita pakai wasilah. Perantara. Ya. Jadi sholat kita itu ada utusannya. Agama ini ada utusannya yang perintah, diutus untuk memberikan penjelasan-penjelasannya. Walayan suruh aliyah. Ya Allah jangan kami berikan pertolongan yang memberatkan kami. Membuat musuh punya kesempatan. Lawan punya. Termasuk nafsu. Siapapun musuh yang tampak maupun yang tidak tampak. Lalu diterjemahkan oleh beliau, ditafsirkan tansuruni ala syuhudi nafsi wa tufnini an dairati khisi. Pertolongan yang kami bisa meneropong, mengontrol nafsu kami sehingga tidak kami pakai, tidak kami tinggalkan termasuk siapa yang di sekeliling kami sehingga kami hanya gantung kepadamu ya Allah. Tidak pada lainnya. Dan watufnini anda irati khisi, kami sudah melepaskan semua yang wasilah-wasilah itu, ya, secara hakikat itu semua Engkau ya Allah yang menggerakkan, yang memudahkan, yang memberikan anugerah, itu. Tapi syariat tetap kita syukuri karena syariat dan hakikat harus tetap jalan. Syariat dan hakikat tentu harus jalan. Bagaimana caranya? Kalau kita mendapatkan rezeki, kemudahan, hadiah, hati ini mengayakini ini hanya pemberian Allah bukan yang lain. Tapi syariatnya kita ucapkan terima kasih apa? Dilewatkan pada seseorang. Dan itu makul, sangat rasional. Kalau sekarang ada rezekiku tiba-tiba datang nelbok sendiri, tidak ada yang nganter. Ya, ini kan, ya kehidupan ini tidak akan normal. Makanya melalui kerja, petani ya nyangkul, pedagang ya buka toko, warung-warung. Nah ini terus ada pembeli. Ini rasional sekali. Kalau rezeki tidak melalui seperti itu, semua menerimanya entah bagaimana caranya, tiba-tiba tidak rasional hidup ini. Ya. Nah ini, jadi
Sehingga secara hakikat kita tidak melihat selainmu ya Allah, tapi secara syariat kami tetap mengakui apa-apa yang lewat daripada. Sehingga di sini digambarkan yaitu walam su'aim humu ad-donain alladzina idza adara wahidun minhum fi asrin khasala bin naf wa tam ali wa amadumullah bisababi wa hum la yashurun. Dia enggak kaget, enggak merasa, enggak terhadap apapun yang terjadi baik pada dirinya atau orang lain berupa anugerah atau sebaliknya, karena tahu semua itu Allah, enggak melihat selain Allah. Ya. Hanya tahu Allah lah itu yang. Nah, jadi seperti itu. Memang perintah Allah kepada Rasulnya untuk berdoa dengan doa ini di saat membuka atau menundukkan kota Makkah. Doanya Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini yang dibaca oleh Rasulullah SAW di saat beliau, tapi secara hakikat isyarat dalam situasi apapun, ya, tidak dalam menghadapi musuh secara fisik, karena kita ini selalu didampingi musuh, selalu diinting-inting dengan musuh. Nah, ini terus kita baca doa-doa ini. Kita baca doa-doa ini. Para hadirin hadirat jamaah rahimakumullah jami'an. Ada sebuah hadis. Hadisnya daripada sahabat Hudzaifah bin Yaman. Yang masyhur itu yang berbunyi kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'alu anis syarr makhafata ayyudrikani faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyah wa syarrin faja'ana Allah bihadzal khair fanahnu fi wa ja'a bik fahal ba'da hadzal khair min syarrin kama kana qablahu qal ya Hudzaifah ta'lamu kitaballah ta'allam kitaballah tabi' ma fihi qal qultu ya Rasulullah hada al-khair abada hadal khair syarr qala na'am ila akhiri. Hadis yang sangat panjang. Sahabat Hudzaifah bin Yaman seorang pemuda yang diberikan kecerdasan spiritual di samping kecerdasan otaknya, sehingga sahabat-sahabat senior ini banyak yang kalau ada sesuatu rahasia sir asrar tanyanya pada sahabat Hudzaifah. Beliau itu di perang Uhud, ya, ayahnya terbunuh karena salah senjata lah, salah tembak kalau salah. Terbunuh oleh temannya. Akhirnya Rasul menetapkan ada kisos lah katakan, ada jizyah atau kisosnya, yakni mendapatkan uang imbalan ganti daripada. Akhirnya ditolak oleh Hudzaifah, sahabat Hudzaifah ini. Diminta diberikan kepada fuqara masakin. Kalau itu ayah saya yang terbunuh yang tidak sengaja, masih tetap saya diberi imbalan ganti daripada kisos, artinya saya masih ada dendam. Padahal saya tidak ada dendam sama sekali. Oleh karena itu saya tidak menerima. Seperti itu sahabat Hudzaifah. Lah beliau menyatakan kanan nas yas'aluna Rasulullah anil khair. Di saat Islam mencapai zaman kemenangan, keemasannya, banyak sahabat-sahabat ini yang ya wajar ya,
jenenge menang, kekayaan, uang dari mana-mana mudah katakan. Ya, lalu Islam sudah punya perangkat-perangkat kekuasaan. Ya sahabat-sahabat tanya anil khair, saya di mana, ditugaskan mana, sebagai apa, atau mungkin ghanimah apa yang perlu diterima. Mereka tanya-tanya hal seperti itu. Tapi kecuali sahabat Hudzaifah ini. Ya. Wa ana salu anis syarr. Justru yang saya tanyakan setelah kemenangan gilang-gemilangnya Islam ini, apakah ada di balik itu kejelekan-kejelekannya yang perlu saya perhatikan? Loh, ini kan orang cerdas ini. Biasanya orang kalau menang lupa, euforia kan, dengan kesenangannya, kemenangannya. Sama dengan orang kaya, kalau sudah kaya lupa dia bahwa banyak orang yang mengintai, mengancam dan sebagainya. Lah, sebetulnya enggak. Wa kuntu as'alu anisya. Justru aku yang tanyakan kejelekan. Bukan jabatan, bukan kesenangan dan sebagainya. Dalam hadis yang panjang itu bertanya apakah sudah kebaikan ini akan muncul kejelekan yang seperti bid'ah, seperti penyesatan-penyesatan. Diterangkan oleh Rasulullah, ada nanti orang yang lesannya seperti lesan saya, pakaiannya seperti pakaian saya, pakai gamis, pakai serban, tasbihnya terus dipegang, tapi dia sebetulnya orang yang mengajak masuk surga, tapi pintunya dihalang-halangi. Orang lain dia tidak bisa masuk dan macam-macam. Dan ada orang yang memang pelaku bid'ah dan sebagainya. Lah ini isyarat Islam yang sudah seperti ini tetap akan ada orang-orang bermunculan manusia-manusia yang tetap dia itu akan menjual agama lah katakan. Tetap dia mencari kesempatan, ya, mencari kesempatan. Termasuk yang saat ini sedang viral antara lain Sayyidah Khadijah di istri Rasulullah. Ulama sepakat, ijma ulama, beliau itu adalah awwaluman minan nisa yang memeluk Islam. Awwaluman, orang perempuan pertama yang mau Islam itu Sayyidah Khadijah. Itu ijma ulama. Loh kok ada orang ya mungkin disebut kiai, disebut buya, disebut apa ya, pokoknya bangsane Cak Min, Cak Su, Cak Lan. Itu ingin ganggu-ganggu lah, ingin ya mungkin ngetes lah. Tapi enggak pas, cara ngetesnya itu enggak pas. Ya sama tadi Sobat Iqra ditembak agar riwayatnya menjadi lemah. Kalau sudah disematkan kata pembohong, kata orang yang suka meriwayatkan hadis yang kemungkinan hadisnya sampai hadis palsu dan sebagainya, kan jatuh ini. Kalau sudah jatuh berapa ribu riwayat-riwayat tentang keimanan, tentang syariat ini, ya otomatis tidak terpakai. Akhirnya menjadi lemah. Nah, ini seorang wanita yang luar biasa, ya, yang min ahlil jannah. Sampai malaikat Jibril itu pernah datang ke Rasulullah SAW menyatakan, ya Rasulullah, ini Khadijah membawa ini. Doakan dia. Ya. Dia menyampaikan salam, doakan dia sebagai penghuni surga dan sebagainya. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking cintanya pada Sayyidah Khadijah, ya bukan karena tidak sempat kawin lagi, bukan, karena memang sudah cukup.
Kalau sampai ada yang mengatakan kan di situ diikutkan sampai Rasulullah tidak kawin lagi ya, selama hidup Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, tapi setelah Khadijah kawin dengan Sayyidah Aisyah kawin. Itu kan menganggap Rasulullah seorang syahwani, seorang yang selera rendah hanya karena istrinya saja dia tidak Londak memang asal dan kemuliaan Sayyidah Khadijah itulah yang menjadi ya. Dan nikahnya Rasulullah itu bukan karena selera, tapi karena wahyu, perintah. Jangan sampai kita punya anggapan Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah yang masih usia muda lalu beberapa itu karena untuk penyaluran syahwatnya dan sebagainya, itu atas perintah, dan lagi itu untuk dakwah dan sebagainya dan sebagainya. Tega-teganya orang bilang Rasulullah di saat masa hidupnya Sayyidah Khadijah didiamkan, dia dalam agama yang lama dan Rasul tidak kawin lagi karena menghormati Sayyidah Khadijah. Artinya apa? Kalau bukan Sayyidah Khadijah kan Rasulullah kawin kan gitu kan. Jadi orang yang punya selera rendah kan gitu. Dia tidak melihat bahwa semua apa yang muncul dari Rasulullah itu semua adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Sampai kejadian pernah Rasulullah itu dawuh, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian ini lebih tahu dengan urusan agama kalian. Urusan dunia kalian. Itu kan dihubungkan dengan peristiwa waktu Rasulullah ke Madinah melihat orang pekebun kurma itu kalau ingin kurmanya berbuah kan dikawinkan. Dan sekarang kan banyak mempraktekkan seperti itu. Lalu Rasulullah menyampaikan, coba jangan dikawinkan. Kurma ini akan berbuah lebih lebat, lebih bagus lah. Lah orang Mekah Madinah sejak kecil bahkan nenek moyangnya itu taunya kalau kurma itu bisa berbuah ya kalau dikawinkan. Lagi ini ada seorang nabi yang tidak pernah bohong kok minta jangan dikawinkan sehingga dia ragu-ragu gitu loh. Ragu-ragu hatinya itu. Mbah-mbah saya begini kok caranya. Kayak ini Rasulullah yang dikenal tidak pernah bohong sebagai utusan Allah kok memerintahkan jangan dikawinkan. Ini gimana ini? Tapi karena yang perintah Rasulullah dilakukan, tidak dikawinkan. Akhirnya apa? Hancur, tidak berbuah. Akhirnya Rasulullah dawuh, antum a'lamu bi umri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan. Ini bukan berarti Rasulullah tidak tahu urusan kawin mengawinkan kurma. Rasulullah lahir di Mekah. Nenek moyangnya di Mekah. Tahu cara untuk mengkembangbiakkan kurma itu ya dengan cara kawin. Rasulullah tahu setahu-tahunya. Tapi kenapa Rasulullah mengajak, memerintahkan seperti itu? Artinya Rasulullah ingin memperkenalkan ada kekuatan di luar kebiasaan. Ya, ada suatu hal yang istimewa itu bagian umat Islam yang beriman, yang mana ini tidak melalui hukum kausalitas, tidak melalui aturan-aturan alam. Dan itu dijanjikan pada umat Islam. Apa? Rizki min haitsu la yahtasib. Tapi syaratnya apa? Harus mantap. Tidak ragu-ragu. Lah petani kurma ragu-ragu dia. Karena nenek moyangnya itu dulu kalau ingin kurmanya berhasil, ingin panen, ya dikawinkan. Nah ini kok Rasulullah perintah dengan kan ragu-ragu dia. Tidak mantap. Tapi karena yang perintah Rasulullah, ya dilakoni saja. Akhirnya gagal. Lalu kenapa Rasulullah jawab antum? Ya karena mereka belum siap untuk diajak ke tingkat yang lebih atas untuk ketemu dengan rezeki yang min haitsu la yahtasib itu tadi. Kalau karena tidak siap, ya kembali ke duniamu, kembali ke ilmumu. Coba kalau mantap, hasil, yakin hasil. Nah ini yang tidak terbaca oleh banyak orang. Akhirnya Rasulullah dianggap hanya diutus untuk urusan agama akhirat
dunia tidak. Semua apa yang berhubungan kehidupan Rasulullah tahu ilmunya. Tahu ilmunya. Ya. Dan semua mukjizat yang dimiliki oleh para anbiya dan rasul Rasulullah punya. Tapi mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang mau di saat kita memperingati Maulid Rasulullah SAW berbangga dengan lahirnya rahmat, barokah, anugerah, kita harus menampakkan bangga kok malah sifat-sifat kemuliaan Rasulullah, keluarga Rasulullah mulai diungkit-ungkit, dicacatkan lah. Bagaimana Sayyidah Khadijah yang begitu mantap saat Rasulullah menerima wahyu dan itu manusiawi dalam keadaan gemetar karena belum pernah pengalaman, pulang sambil mengucap zammiluni zammiluni. Ya dia. Bahkan Sayyidah Khadijah memberikan semangat pada Rasulullah. Allah tidak akan menyanyiakan, tidak akan merendahkan. Allah akan memuliakan, mengangkat derajatmu ini. Kamu akan menjadi orang besar. Itu Sayyidah Khadijah. Dan awaluman aslama minan nisa. Bahkan disebutkan afdalu al-jannah minan nisa Sayyidah Khadijah. Orang perempuan terbaik, terutama di surga nanti Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, ya, Sayyidah Asia, Sayyidah Maryam. 4 orang ini. Kok tega-teganya dia bilang Sayyidah Khadijah masih di agama yang lama. Dan Rasulullah membiarkan. Kan nyacat Rasulullah, betapa rendahnya Rasulullah, lemah. Dan lain sebagainya. Banyaklah hal-hal ini yang perlu kita luruskan masalah ini. Jadi ya seperti itulah. Kalau kita buka kitab-kitab alun Nabi atau kitab Syama'il Nabi dan kitab-kitab yang menerangkan mukjizat dan kemuliaan Nabi dan kemuliaan umat Rasulullah SAW akan ketemu semua keutamaan-keutamaan. Jadi ilmu itu memang perlu kita kaji. Kalau tidak akan mudah kita ini diganggu-ganggu dengan orang-orang yang bertopeng-bertopeng itu tadi, dengan membawa nama Islam, membawa nama tokoh, membawa ulama, membawa nama ini, tapi menyesatkan. Ngajak dia ngajak, tapi pintu surga ditutupi gini. Orang tidak boleh masuk. Nah, itu coba dibaca sahabat Hudzaifah yang hadis panjang itu dan sebagainya. Ini termasuk bagian daripada doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Semoga ada guna manfaatnya pengajian ini. Ada pertanyaan? Betul? Tidak ada pertanyaan. Saya tambahkan lagi tentang penguat hadis antum a'lamu bi umuri dan itu. Ada salah satu sahabat perempuan, kalau tidak salah Ummu Malik atau Ummu Rafi' itu, Ummu Malik. Beliau itu diberi oleh Rasulullah kantong minyak zaitun untuk makan. Yang mana ini isinya tidak pernah habis. Jadi untuk tamu berapapun diambilkan. Suatu ketika habis. Matur, ya Rasulullah, kok habis ini? Zaitunnya habis ya Rasulullah. Loh, kamu apakan itu? Kantong itu? Ya karena tamu banyak. Biar cukup, saya peres Rasulullah. Lah, meresnya itu berarti kamu tidak paham. Rizki min haitsu la yahtasib itu tidak harus diikhtiarkan seperti itu. Coba biarkan saja, berapapun tamumu akan cukup. Pernah Rasulullah SAW pada sahabat Abi Rafi' yang sering mendampingi Rasulullah di mana-mana, suatu saat menyembelih kambing.
Lalu Rasul minta, ya Aba Rafiq, atini dira'an. Aba Rafiq, berikan aku sampelnya kambing. Ya memang ada sampelnya wong, boleh kambing. Diberikan. Ini ya Rasul. Setelah diberikan, Rasul jauh lagi, atini dira'an. Berikan aku sampel lagi. Diberikan lagi. Loh yang ketiga kalinya, minta lagi Rasulullah, atini dira'an. Abi Rafiq matur, ya Rasulullah, malisat illa dira'an. Semua kambing sampelnya hanya 2 ya Rasulullah. Sampel itu kaki ini loh. Daging yang di kaki ini. Semua kambing sampelnya 2. Kok baginda minta yang ketiga? Wong kita hanya nyembelih kambing 1. Ya habis ya Rasulullah. Apa Rasulullah dawuhnya? Lau sakatta. Ya. Lau sakatta. La taitani diro'an ba'da diro'in. Kalau kamu diam saja, nurut. Saya minta, beri aku sampel. Beri aku sampel. Beri aku 10 kali, 1000 kali, kamu akan bisa memberi aku sampel. Diro'an. Ya, diro'an. Ini yang dimaksud rizki min haitsu la yahtasib. Karena dia bertanya, tidak percaya. Jadi, coba kamu kalau diam lau sakatta la ataitani diro'an ba'da diro'in. Kalau kamu diam dan nurut, ambil. Itu zaman Rasulullah. Sama dengan kurma tadi itu, jangan dikawinkan. Coba kalau mantap dan dikawinkan, wah kan panen raya. Tapi karena ragu-ragu, iya apa enggak, tapi Rasulullah yang perintah, dilakoni saja. Tapi kan tidak mantep dia. Akhirnya gagal. Ya, kalau gagal dikembalikan, kelasmu masih di situ. Ya. Kelasmu masih kelas kanak-kanak. Belum mampu diajak untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi Rasulullah, mari kita jaga. Allah sendiri sebetulnya walaupun kita tidak jaga, Allah sudah menjaga Rasul. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah telah menjagamu dari antabi ayunina. Sudah berapa orang yang mengejek Rasulullah, menghina Rasulullah, dihancurkan di dunia. Orang yang gambar Rasulullah ini baru-baru ini banyak berita yang. Cuma kita ini diminta menunjukkan sampai di mana kecintaan kita Rasulullah. Menghargai Rasulullah SAW. Ya, sebetulnya kita tidak membela Rasulullah, sudah dibela Allah. Tapi nah ini loh, kita perlu juga menunjukkan sikap kecintaan kita pada Rasulullah. Sama dengan ayat intan surullah yang surkum. Kalau kamu membela Allah, Allah membela kamu. Allah tidak butuh dibela. Tapi kenapa ayatnya intan surullah? Kalau kalian membela Allah, ya artinya agama ini laksanakan dengan baik, fahami dengan baik, yakini dengan baik, Allah akan memberikan pembelaan. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dijadikan umat pemenang, umat yang mampu memberikan solusi yang terbaik, umat yang mantap, optimis sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا أننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صبة والمسلمين أجمعين آمين رب اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى عليه عد الحب وآله والصحب عدد دس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج يغشاه بها نحن بالله عز والحبيب المقرب لا بجاه ومنسب كل من رمض لنا من قريب وأجنبي سيفنا فيه الله والنبي. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.